میرا نام عارف بلوچ ہے۔ 25 سال ٹرک چلایا ہے، مگر ایسی رات کبھی نہیں دیکھی۔ 30 اکتوبر کی رات میں کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے نکلا۔ آسمان پر کوئی ستارہ نہ تھا، فضا اتنی خاموش تھی کہ لگتا تھا اللہ بھی آج رات آسمان سے زمین کو خوف میں ڈوبا دیکھ رہا ہو۔ میرا ٹرک پہاڑی پٹی کے قریب چل رہا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ ہیڈ لائٹس بھی اس میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ اچانک ریڈیو میں سے ہلکی سی کرکراہٹ آئی۔ میں نے سوچا اسٹیشن خراب ہے، مگر پھر ایک سرگوشی سی سنائی دی، عارف۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا۔ خود کو سمجھایا کہ شاید آوازوں کا وہم ہے، مگر دل اندر ہی اندر ہل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک جگہ روشنی نظر آئی، گھاس پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی لالٹین۔ میں نے ٹرک آہستہ کیا۔ جیسے ہی میں نزدیک پہنچا وہ لالٹین خود بخود بجھ گئی، اور اس کے پیچھے ایک سفید کپڑوں میں کھڑی عورت۔ اس کے بال ہوا کے بغیر ہل رہے تھے۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتہ تھا کہ آنکھوں کی جگہ گہرے سیاہ گڑے تھے۔ میں نے ٹرک آگے بھگایا، مگر جوں ہی 300 میٹر آگے پہنچا وہ عورت دوبارہ راستے میں کھڑی تھی۔ یہ ممکن نہیں، میں نے سر جھٹکا، مگر وہ وہیں تھی، اسی پوز میں، اسی سفید لباس میں۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ میں نے ٹرک کو زور سے موڑا۔ جیسے ہی اس کے سامنے سے گزرا، میری سائیڈ ونڈو پر دھپ سے کچھ لگا۔ میں نے دل تھام کر شیشہ دیکھا۔ وہ عورت شیشے پر منہ چپکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سانس سے شیشہ دھندلا رہا تھا، اور دھند پر اس نے انگلی سے لکھا، رک جا، تجھے گھر چھوڑنا ہے۔ میری روح کانپ گئی۔ سورج ڈھلتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ سڑک پر پانی بہنے لگا، پہاڑوں کے درمیان دھند چھا گئی، اور میرے وائپر بار بار شیشہ صاف کرنے کے باوجود کچھ لمحوں کے بعد دھندلا جاتا۔ میں نے رفتار آہستہ کر دی اور ریڈیو بند کر کے پوری توجہ سڑک پر جما دی۔ ہر موڑ پر مجھے ایسا لگتا کہ کہیں پہیے پھسل نہ جائیں۔ اسی دوران مجھے سڑک کنارے ایک چھوٹی سی کار نظر آئی۔ ہیڈ لائٹس بارش میں چمک رہی تھی، مگر گاڑی کیچڑ میں دھنسی ہوئی تھی۔ میں فوراً راگ گیا۔ میں ٹرک سے اترا تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش میرے کپڑوں میں گھس گئی۔ گاڑی کے اندر ایک خاندان تھا، ماں باپ اور ایک چھوٹا بچہ۔ بچہ رو رہا تھا اور دونوں والدین پریشان کھڑے تھے۔ میں نے کہا، بھائی فکر نہ کریں، میں نکال دیتا ہوں، بس کر میں رکھیں اور میری ہدایت پر چلیں۔ میں نے اپنے ٹرک سے موٹی رسی نکالی، کار کے آگے باندھی اور پوری قوت لگا کر ٹرک کو آہستہ آگے بڑھایا۔ کیچڑ میں پھنسے ٹائر چرچرانے لگے، مگر چند لمحوں بعد گاڑی باہر آ گئی۔ خاندان والے بارش میں بھیگتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگے، مگر میری عادت ہے کہ میں ایسی باتیں سن کر ہلکا سا مسکرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، سفر میں مسافروں کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ آج میں نے آپ کی مدد کی، کل کوئی میری کرے گا۔ وہ لوگ آگے روانہ ہو گئے، مگر میں کچھ دیر تک وہ منظر دیکھتا رہا۔ طوفانی رات میں کسی کو مشکل سے نکالنے کا احساس ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ ہوا مزید سرد ہو گئی تھی، جیسے کسی نے درجہ حرارت اچانک گرا دیا ہو۔ آسمان پر ایک بھی ستارہ نہیں تھا۔ میں جیسے ہی بدرو کے موڑ کے قریب پہنچا، ٹرک کے سامنے اچانک ایک الٹا ٹرک پڑا نظر آیا، بالکل تازہ حادثہ۔ ہیڈ لائٹس اس پر پڑیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس ٹرک کے ٹوٹے ہوئے شیشوں پر خون سے انگلش میں ایک لفظ لکھا تھا، سٹاپ۔ میں سڑک کے بیچ میں آ کر راگ گیا۔ آگے راستہ بند تھا۔ میں اترا۔ فضا میں ایک عجیب سی انسانی سانسوں کی بو تھی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، سناٹا۔ پھر اچانک میرے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ میں مڑا، کچھ نہیں۔ پھر ایک ہنسی، بچے کی ہنسی، وہی جو ریڈیو میں سنی تھی۔ میرے پیر جیسے جم گئے۔ پھر ایک ہی لمحے میں میری ٹرک کی ہیڈ لائٹس خود بخود تیز ہو گئیں۔ روشنی میں نے دیکھا، وہی سفید چادر والی عورت، وہی بھیگی لڑکی، اور کم از کم 3 سائے۔ سب ٹرک کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے دھند میں تھے، مگر ان کی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں، خالی سفید بے جان۔
سائے आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। औरत की आवाज गूंजी, ना राकना था, लेकिन तुम राग गए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं ट्रक में कूदा, दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। साए पीछे भाग रहे थे। औरत चल नहीं रही थी, तेज रफ्तार के साथ फिसल रही थी। लड़की मेरे ट्रक की छत पर चढ़ गई और जोर जोर से थपथपाने लगी। पूरा ट्रक हिलने लगा। मैंने पीछे नहीं देखा, बस भागा, भागता ही रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद सूरज की पहली रोशनी नमूदार हुई। जैसे ही सूरज की किरणों ने सड़क को छुआ, आवाजें बंद, हलचल बंद, साए गायब। सब कुछ रुक गया। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया। सांस उखड़ी हुई थी। दिल लग रहा था अभी फट जाएगा। मैं नीचे उतरा, चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाजा बंद किया, दरवाजे के बाहर एक लंबे नाखूनों का निशान मौजूद था, बिल्कुल ताजा। और उसके नीचे मिट्टी में लिखा हुआ था, हम दोबारा मिलेंगे। इस दिन के बाद मैंने वो सड़क हमेशा के लिए छोड़ दी और आज तक कभी रात में ड्राइविंग नहीं की, क्योंकि जो मैंने देखा वो इंसानों के लिए नहीं था। मेरा नाम इमरान है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूं। सच बताऊं तो सड़कें ही मेरा घर बन गई हैं। कभी लंबी शाहराहें, कभी मोड़दार पहाड़ी रास्ते, कभी तन्हा रातें और कभी सफर में बन जाने वाले नए दोस्त। इस सुबह भी मैं इसी मामूल के मुताबिक तैयार खड़ा था, बस फर्क ये था कि आज का सफर आम नहीं था। मुझे शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी गांव तक जरूरी सामान पहुंचाना था। गांव वालों ने कई दिन पहले ऑर्डर दिया था और उनकी जरूरत वाली चीजों में अद्वियात, बच्चों का दूध और कुछ ज़रूरी आलात भी शामिल थे। मैं जानता था कि ताखीर उनके लिए मसला बन सकती है, इसलिए पूरा जिम्मेदारी का एहसास दिल में लिए मैंने अपने नीले रंग के ट्रक को स्टार्ट किया। जैसे ही शहर पीछे रह गया, हुआ बदलने लगी। दूर आसमान पर सियाह बादल दिखाई दिए। मैंने दिल में कहा, इमरान, आज का सफर आसान नहीं होने वाला। लेकिन मैंने हमेशा यही सीखा था कि ड्राइवर का हौसला अच्छा हो तो रास्ता खुद बआसानी खिल जाता है। रात 2:40 मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, मगर जितनी तेजी से चलाया इतना ही सड़क लंबी होती गई। वक्त गुजर रहा था मगर मंजिल दूर नहीं हो रही थी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी लावित में फंस गया हूं। पहाड़ भी वही, दरख्त भी वही, सड़क का ऊपर से टूटा हुआ असफाल्ट भी वही। रेडियो बंद था मगर फिर भी आवाजें आ रही थीं। कभी बच्चों के हंसने की, कभी औरत की कराहने की, कभी किसी भारी चीज के घसीटे जाने की। मैंने अपने पीछे मौजूद केबन की तरफ देखा तो महसूस हुआ कि अंदर कुछ हरकत कर रहा है। पहले हल्की, फिर जोर वाली। मैंने डरते डरते टॉर्च ऑन की और दरवाजा खोला। हर चीज वैसी ही थी, मगर दीवार पर गहरी खराशें थीं। खराशों का पैटर्न कुछ ऐसा था जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो, मत भागो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कांप गया। अचानक पीछे से आवाज आई, पानी। मैंने फौरन मुड़ कर देखा। एक भीगी हुई लड़की पिछली सीट पर बैठी थी। बाल चेहरे पर, कपड़े चाक, हाथों से पानी टपकता हुआ मुझे। पानी दो। इसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे पानी के अंदर से बोल रही हो। मैं दंग रह गया। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूदने ही वाला था कि वो लड़की लम्हे में मेरे सामने आ खड़ी हुई। वहां रात भर का सफर मेरा थका भी चुका था, मगर जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों के दरमियान चमकी, मेरा दिल हल्का हो गया। बारिश थम चुकी थी, धुंध छन गई थी और सामने वही गांव था जहां मुझे पहुंचना था। गांव में दाखिल होते ही बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की आवाजें और लोगों की खुशी देखकर यूं लगा जैसे मेरी थकन हुआ हो गई हो। जैसे ही मैंने सामान उतारा, गांव का एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आया। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम लोगों तक सिर्फ चीजें नहीं लाते, तुम उम्मीद लाते हो। इसके अल्फाज मेरे दिल पर नक्श हो गए। मैंने आसमान की तरफ देखा, शायद शुक्र अदा किया, शायद सोचा कि इंसान की असल कमाई इसी तरह के अल्फाज होते हैं, किसी की जरूरत पूरी होने का सुकून। सामान देने के बाद मैं ट्रक में बैठा और अगले सफर की तैयारी करने लगा, क्योंकि मैं जानता था मेरा सफर कभी खत्म नहीं होता।
کہیں نہ کہیں کوئی راستہ میرا منتظر رہتا ہے۔